अस्सलामु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارا 29 سورۃ الجن آیت 20 onwards تلاوت ہوگی. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ہم پڑھ رہے پارا 29 سورۃ الجن آیت 20 سے ہم کریں گے انشاءاللہ. چلے آیت نمبر 20 21 22 ہم نے کی تھی بٹ کوئکلی ریویژن کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے آیت 20 میں آپ کہہ دیجئے کیا کہ بے شک میں پکارتا ہوں میرے رب ہی کو صرف میرے رب ولا اشرک اور نہیں میں شریک کرتا ساتھ میرے رب کے احدا کسی ایک کو. تو جتنے بھی انسان یعنی مکے کے مشرک بھی تھے یا پھر اب جن جو ایمان لائے تھے سب سے کلیئرلی فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا. فار ایگزامپل مکے کے مشرک شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پکارتے تھے اور جن جو ہے وہ بھی ابلیس سے مدد بھی مانگتے تھے اور جنوں میں بھی شرک ہوتا تھا. 21 قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املک لکم نہیں میں مالک ہوں نہیں میں اختیار رکھتا I have no power لیے تمہارے کس چیز کا نہ ہی کسی ضرر کا اور نہ ہی کسی بھلائی کا. تو میں تو ایک انسان ہوں بالکل تمہاری طرح اور میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. I cannot help you nor can I harm you. کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں
اور ہم انسانوں کی ایک یہ کمزوری ہے، آپ دیکھیے کسی بھی ریلیجن کو، کیوں ہمارے انسانوں کے اندر ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس کے آگے جھک جائیں، اس سے مدد مانگیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بہت سے ریلیجنس میں ایون کسی پتھر کو بھی دیکھ کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، پیڑ کے آگے بھی جھک جاتے ہیں۔ سورج بہت بڑا نظر آتا ہے، سورج کی بھی پوجا کی جاتی ہے، پانی ندیوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ جانور جو ہمارے کام آتے ہیں ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ کچھ جانوروں سے ڈرتے ہیں جیسے کہ سانپ وغیرہ، کیونکہ وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو اس کے آگے بھی جھک جاتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارا رب ہے اور کس کے آگے جھکنا ہے۔ ہم؟ پھر جس کے آگے جھک جاتے، فار ایگزامپل کسی انسان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، تو پھر سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہی اب ہم کو سارا نفع بھی یہی پہنچا سکتا ہے اور نقصان سے بھی یہی بچا سکتا ہے، تو پھر اس انسان کے آگے بھی ایسے ایسے جھکتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کہ اپنی چادریں بچھا دیتے ہیں، اپنے دوپٹے بچھا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے بال بھی بچھا دیتے ہیں ان کے آگے کہ اس کے اوپر سے آپ چل کر جاؤ۔ ان کا جھوٹا پانی پینا یا ان سے کچھ تبرک حاصل کر لینا، سمجھنا اس میں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، تو دیٹ از آل رانگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ پاورز نہیں دی، اس لیے اللہ ہی نے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسی پاور، تو یہ پاور پھر کس کے پاس ہے؟ نفع اور نقصان کا سارے پاورز، سارا مالک کون ہے پھر بتائیے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ یہ کس نے کمانڈ دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے یہ پاورز میرے پاس نہیں ہے اور کسی کے بھی پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر جھکنا کس کے آگے؟ اللہ کے۔ پھر تھرڈ اسٹیٹمنٹ، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اناؤنس کر دیجئے کیا؟ کہ بے شک ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے، بچائے گا مجھے، کس سے؟ اللہ سے۔ احد، کوئی ایک، کیا مجھے کوئی بچا سکے گا اللہ سے؟ اگر میں کوئی غلط کام کروں، اگر میں شرک کروں، اور سب سے بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنا لیا، تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا میسج پہنچانا ہے، تو اگر میں وہ میسج نہ پہنچاؤں، اس میں کوئی کوتاہی کروں، یا اگر میں شرک کروں، تو پھر کیا مجھے اللہ سے کوئی بچا سکے گا؟ اس کا کویشچن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ کہہ دیجئے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا تو مجھے اور آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم گناہ کرے یا شرک کرے یا بدعتیں کرے، ہمیں کون بچائے گا؟ نو بڑی۔ ولن اجد، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا، من دونہ ملتحدا، اللہ کے سوا کوئی شیلٹر۔ یہ جو ملتحدہ ورڈ ہے، اس میں لحد ورڈ نظر آ رہا ہے، لام ہا دال۔ لحد کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہوگا؟ قبر کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں؟ قبر کے اندر جب دفنایا جاتا ہے نا قبر کے اندر، تو وہاں پر ایک اس طرح کی فرسی رکھی جاتی ہے، جیسے ہماری زمین کا فلور میں ٹائلز ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ٹائل اس طرح سے پلیس کی جاتی ہے قبر کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ جنازہ جس کا بھی ہے وہ بالکل اندر سیف ہو، وہ مردہ اندر سیف رہے،
ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی کوئی جانور وغیرہ مٹی کرید لیتے ہیں، کیونکہ ابھی تازہ تازہ کریدی ہوئی مٹی ہوتی ہے دفنائی ہوئی، تو کچھ جانور آ کر وہ مٹی کرید سکتے ہیں، اور اگر وہ اس ڈیڈ باڈی تک پہنچ گئے تو پھر اس کی بے ادبی کر کے اس کو کھا بھی سکتے ہیں نا. تو اس لیے وہ لحد رکھی جاتی ہے ایک ٹائل بالکل ایسے کراس فارم میں یا پھر آڑے فارم میں، اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالی جاتی، یعنی نیچے باڈی ہے، اوپر وہ تھوڑی اسپیس چھوڑی جاتی ہے، پھر اوپر ایک ٹائل رکھی جاتی ہے فرشی، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں لحد. تو اب وہ جو مردہ ہے وہ اس قبر کے اندر کیا ہو گیا، بالکل سیف. تو اس کے لیے وہ قبر اب سیف ہو گئی، شیلٹر سیف جگہ، بالکل محفوظ جگہ، اسے کہتے ہیں ملتحدہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اللہ کے سوا کہیں بھی کوئی محفوظ جگہ، اور کوئی جگہ میرے لیے محفوظ نہیں ہے. اور اس کا بہترین نمونہ ہم کو کیا ملا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور پوچھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے جبریل آپ پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے محبوب سے پوچھئے کہ کیا وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا، یس میں اپنے رب کی طرف کی دعوت آئی ہے نا، موت بھی کیا ہے، انوائٹ ہے، تو بالکل تیار، رفیق اعلیٰ میں پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے رب کے بالکل قریب، اپنے رب سے ملاقات کا موقع ہے، میں کیسے انکار کر سکتی فوراً. تو یہ ہے کہ پھر وہ محفوظ جگہ ہے نا، وہاں پہنچنے کے لیے ہم سب کو اپنی تیاری کر لینی ہے انشاءاللہ. پھر کیا فرمایا، 3 اللہ تعالیٰ کے حکم آ گئے، اس کے بعد اب 23 پہ چلتے ہیں. اللہ، مگر، سوائے، یعنی یہ سارے پاورز تو اللہ ہی کے ہیں، پھر میرے پاس کیا پاور ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا، یہ ہے اللہ، سوائے، بلاغم من اللہ، میرا کام تو بس کیا ہے، بلاغ کا کام، پہنچانے کا کام. کیا پہنچا دینا ہے، من اللہ، اللہ کے پاس سے جو کچھ آیا ہے وہ سب مجھے پہنچا دینا ہے، میری بس یہ ذمہ داری ہے. کیا ہے رول، رسپانسبلٹی، کہ اللہ نے جو کلام نازل فرمایا قرآن وحی کے ذریعے، بس اسے وہ بلاغ کا کام کرنا ہے، اسے پہنچا دینا ہے. Allah's message. So to convey Allah's message کس کو پہنچانا ہے، اللہ کے بندوں کو، اور اللہ کے بندوں میں انسان بھی ہے اور جن بھی ہے. وَرِسَالَاتِهِ، اور پیغامات اس کے، بس یہی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو 100% نبھاؤں. اور اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ اسی کام کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کی عبادت کی جائے، نہ اس لیے کہ ان سے دعا مانگی جائے، نہ اس لیے کہ وہ ہمیں بچا سکے. وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، ان کا کام ہے کیا، مبشرین و منذرین، کہ وہ خوشخبری دے جنت کی، نیکیوں کی، اللہ کے رحمت کی، اور وہ خبردار کرے کس سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے. تو پھر میرا تو بس یہی کام ہے. اب آگے کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اب سمجھ جاؤ، کچھ یہاں پہ کنڈیشنز آ گئی
क्या है कंडीशंस? वमन यासिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की। या असी में क्या वर्ड है? आसा। आसा का मतलब क्या होता है? इनकार करना और नाफरमानी करना। ये वर्ड कहाँ सीखे थे हमने? जब इब्लीस का जिक्र ये आया था, उसने क्या किया था? इनकार भी किया था और नाफरमानी भी की। तो जो कोई इंसानों में से और जिन्नों में से नाफरमानी करे अल्लाह की, और अल्लाह के साथ साथ किस? व रसूलहू, और उसके रसूल की भी जो नाफरमानी करेगा। और इसके इसके नीचे आप लिख लीजिए, व रसूलहू के नीचे बिदत लिख लीजिए। बिदत क्या है? सुन्नत का ऑपोजिट। तो तरीका अल्लाह ने हमको किसका फॉलो करने के लिए फरमा दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कोई इसके खिलाफ करेगा, फिर उसके लिए क्या है? व इन, फिर बेशक, लहू, उसके लिए, नार जहन्नम, उसके लिए आग है जहन्नम की। नार कहते हैं आग। कौन सी आग? जहन्नम की आग। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले होंगे। फीहा, उस जहन्नम में। अबदा, अबद तक। एवर आफ्टर। अल्लाहु अकबर। किसके लिए है ये सजा? उसके लिए जो अल्लाह की भी नाफरमानी करे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाफरमानी करे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। बहुत बड़ा डरावा है हमारे लिए, क्योंकि बहुत बार हम कभी अल्लाह की बात मान लेते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं फॉलो करते। कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते हैं तो अल्लाह के कही अहकाम कुरान के हम डिसरिगार्ड कर लेते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। सुन्नतों में भी पिक एंड चूज और कुरान में भी पिक एंड चूज, अपनी मर्जी। जो हमको आसान लगता है वो हम कर लेते हैं, और बाकी तो देख लीजिए, आयत बिल्कुल साफ साफ है। अब फरमा दिया नेक्स्ट आयत 24 में, हत्ता। हम्म अभी ये किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करे अल्लाह और उसके रसूल की। उनके लिए जहन्नम तो है, पर वो कब होगी? आखिरत में। उसके बीच में क्या होगा? हत्ता, यहाँ तक के, इजा, जब, राउ, वो देख लेंगे। जब वो देख लेंगे, किसको देख लेंगे? मा यू अदूना, माँ जो, यू अदूना, वो वादा दिए जाते हैं। किस चीज का वादा है? जहन्नम का वादा इस आयत में आ गया, और दूसरा वादा कयामत का है। तो जब वो देख लेंगे, किसको देख लेंगे? कयामत को देख लेंगे, और कयामत के दिन जहन्नम को देख लेंगे। वो फिर क्या होगा? स, बहुत जल्द, या लमूना, वो जान लेंगे। तब वो इल्म हासिल कर लेंगे। देन दे विल अंडरस्टैंड। क्या समझ जाएंगे वो उस दिन देखने के बाद? मन अज अफू नासिरो, मन, कौन? अज अफू में जईफ वर्ड है ना, जईफ नजर आ रहा है, बट अज अफू है तो कंपैरेटिव है कि कौन ज्यादा कमजोर है। नासिरन, मददगार। मददगारों में से कौन सा मददगार कमजोर है ज्यादा? वह अकल्लू, और कमतर है, अददा, गिनती में। माइनॉरिटी कौन? उस दिन वो समझ जाएंगे। कौन? ये इनकारी, ये अल्लाह के नाफरमान और मुशरिक। उस दिन क्या समझ जाएंगे? जब देख लेंगे कयामत और जहन्नम को, तो वो समझ जाएंगे कि जिन बुतों को हम पूजते थे,
آج تو وہ ہمارے کام ہی نہیں آئیں گے، وہ خود جہنم میں ہے، وہ خود جہنم کی لائن میں کھڑے، جہنم میں پھینکے جا رہے. تو وہ کتنے کمزور تھے ہمارے جھوٹے خدا، جھوٹے معبود جن کو ہم پوچھتے تھے، کتنے کمزور تھے. ہم کس کے پیچھے پڑے تھے؟ ان کمزوروں کے، ان جہنمیوں کے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور آج اس دن وہ دیکھ لیں گے مائنورٹی کون، میجورٹی کون، اور اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. عددہ کا مطلب نمبر ہو گیا نا، عدد کاؤنٹنگ. اقلو کم، کس کا نمبر کم، کس کا نمبر زیادہ. نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس دن جہنمی زیادہ ہوں گے یا جنتی زیادہ ہوں گے، اس دن مسلمان زیادہ ہوں گے یا مشرک زیادہ ہوں گے. اگر مشرک زیادہ ہے بھی، ان کی بہت زیادہ تعداد بھی ہے، نمبر ہے، تو ان کی میجورٹی اس دن کام آئے گی، ان کو مدد کر پائے گی؟ ٹیل می. نہیں نہیں کام آئے باجی. گی، بالکل کام نہیں آئے گی. تو پھر ہم کو مائنورٹی اور میجورٹی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ہم کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ اپنا مددگار جو کیسا ہو، ضعیف ہو یا بہت اسٹرانگ ہو. سب سے پاورفل ہو جو میرا مددگار ناصر ہو. اور سب سے پاورفل مددگار ناصر کون ہے؟ اللہ سبحانہ. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. تو پھر اب ہم سمجھ گئے نا، کیونکہ دیکھیے ابھی دو ہم کو ایگزامپل نظر آ رہے، انسانوں میں اور جنوں میں. انسانوں میں ان کے جو بت ہے سارے، وہ سارے بت جن کو یہ پوجتے ہیں، وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے. تو پھر کون مدد کرے گا ان؟ اور جنوں کا جو سردار ہے کون ہے؟ وہ ابلیس. ہم کو پتا ہے ابلیس کی تو سب سے پہلی انٹری ہے نا جہنم میں. تو جنوں کا بھی سردار جو اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کمزور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ خود جہنم میں جائے گا. تو جو اس کے فالوورز ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ شرک کسی کو کام نہیں آ سکتا، نہ کسی کو بچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. یہ بات یہاں سے بالکل کلیئر سمجھ آ گئی. 25. قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان ادری، نہیں میں جانتا. I don't know. پہلے کس نے کہا تھا ان ادری؟ دیکھیے وہاں پر جنہوں نے کہا تھا نا کہ جب وہ آسمان میں پہرے بٹھا دیے گئے تھے اور آسمان سے شعلے برس رہے تھے، تو وہ جن کہتے کہ ہم کو نہیں معلوم، ان ادری، نہیں ہم کو معلوم کہ یہ شعلے کیوں برسائے جا رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. کیا نہیں معلوم؟ وہ لوگ پوچھتے تھے قیامت کے بارے میں. اچھا آپ قیامت کی باتیں کرتے ہو تو ذرا بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو جواب آپ دے دیجئے آئی ڈونٹ نو. کیا ہے سمپل جواب؟ ان ادری، آئی ڈونٹ نو قیامت کب آئے گی. لیکن آیت آگے کیا کہتی ہے دیکھتے. کیا، کیا قریب میں قریب ورڈ نظر آ رہا ہے. کیا قریب ہے؟ کتنی قریب ہے؟ ما تو ادونا، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. یہ جو وعدہ تم کو ملا ہے قیامت کا، تو یہ قیامت کتنے قریب ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یا یجعلو، بنایا ہے یا پھر بنایا ہے، لہو، لیے اس کے، لیے قیامت کے، ربی، میرے رب نے، امدا،
कितना फासला, कितनी दूरी, आई डोंट नो, कि ये जहन्नम कितनी दूर है, कितनी करीब है, कितने जल्द आएगी, कितने देर से आएगी, उसका डेट, टाइमिंग, ईयर, कुछ भी मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो। कितना सिंपल आंसर। किसने सिखाया ये जवाब? अल्लाह ताला ने। कि आप बिल्कुल साफ साफ कह दो इन लोगों से कि कयामत आएगी जरूर, उसका वादा, प्रॉमिस अल्लाह का गारंटी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कब आएगी। तो फिर किसको मालूम? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। चले, आयत 26। आलिमुल गैबी, आलिमु इल्म वाला, जानने वाला, अल गैबी गैब का, आलिमुल गैबी जानने वाला गैब का। ये गैब है ना, गैब का मतलब क्या हुआ फिर? सीक्रेट। ये जो सीक्रेट है ना कि कयामत कब आएगी, उसका जानने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह। वो फिर ला नहीं, यो जहीरू, फिर नहीं वो जाहिर करता, फिर नहीं वो खबर देता, इत्तला देता। अल्लाह डज नॉट इन्फॉर्म, अला गैबी ही, अपने गैब के बारे में, आहदा किसी एक को। अल्लाह ताला अपने सारे सीक्रेट्स नहीं खोलते। गैब की बातों में से बहुत सा गैब अल्लाह ने अभी तक सीक्रेट ही रखा है, वो किसी को नहीं बताता। आहदा, नन, नन ऑफ एनीबडी, नन ऑफ अस, नन ऑफ जिन, नन ऑफ द एंजल्स। फिर किसको मालूम? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। कितने सिंपल आंसर्स है, क्लियर कट आंसर्स है। और गैब के बारे में हमको अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के स्टार्ट में ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हम्म। तो गैब का मतलब ये नहीं, हमको मालूम नहीं का मतलब क्या ये होता है कि क्योंकि हमको मालूम नहीं तो फिर ये तो गलत ही होगा, फिर हम कैसे भरोसा करें? तो दुनिया के मामले में तो हम लोग ऐसा नहीं करते। आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको है ना, आपके पेट में कोलाइटिस हो गया है। या फिर कहते हैं कि अभी है ना, समझो किसी को कह दिया कि आपको तो पेट का कैंसर हो गया है, तो हम मान लेते हैं, हम नहीं कहते बताओ हमको जब तक मैं कैंसर देख ना लूं मेरे पेट में कहाँ है। किसी को कहेंगे कि आपके पेट में ना वो वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए, तो हम मान लेते हैं। वो डॉक्टर कहेगा कि आपकी शुगर हाई है, हम मान लेते हैं। कहेगा कि ब्रेन में आपके वो हो गई है, लम्स हो गए, ट्यूमर हो गया, हम मान लेते हैं। तो जो दवाई देते हैं हम कुछ क्वेश्चन नहीं करते, हम मान लेते हैं, हम खा लेते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला अगर कुछ गैब रखते हमसे तो उसको हम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो ना मानो, अल्लाह ताला फरमाते। अल्लाह ताला की कोई जबरदस्ती नहीं, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ना मानने वाले तो ज्यादा ही है, और कयामत के दिन मेजॉरिटी ना मानने वालों की होगी। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। ठीक है। सो 26 में फरमा दिया कि अल्लाह सिर्फ वही आलिमुल गैब है, वो नहीं जाहिर करता। देखिए, फला युज़हिरु में जाहिर वर्ड नजर आ गया आपको? नहीं वो खबर देता, अल्लाह डज नॉट इन्फॉर्म अला अला गैबिही, अपॉन हिज सीक्रेट्स, अहदा, टू एनीवन, किसी को नहीं बताता वो। इल्ला, सिवाय, हो,
अब अल्लाह ताला क्या फरमाते, अल्लाह किसी को नहीं बताते अपने सीक्रेट्स, लेकिन इल्ला 27, सिवाय, सिवाय किसके, मन इर्तदा, मन जिसे, इर्तदा में रजा राजी वर्ड है, सिवाय उसके जिसे वो पसंद करे, जिससे वो राजी हो, में रसूलिन, अपने रसूलों में से, अपने चुने हुए बंदों में से, जिसे अल्लाह पसंद करे, जिससे अल्लाह राजी हो, उसे अल्लाह ताला बता भी देते हैं, लेकिन कितना बताते हैं, क्या पूरा बताते हैं, नहीं। तो ये फर्क है हम इंसानों में और रसूलों में। क्या फर्क है कि रसूलों के पास गैब का इल्म है, लेकिन कितना, जितना अल्लाह चाहे, और जिसे अल्लाह चूज कर ले, जिसे अल्लाह चुन ले, उसे अल्लाह अपने गैब के इल्म में से बता दे। और इसकी क्या मिसाल है हमारे पास, एग्जाम्पल, वही इलाही। क्या आपके और मेरे पास अल्लाह की वही आती है? नहीं बाजी। और कोई जवाब? बाजी कुरान आया है हमारे पास, हाँ लेकिन हाँ वही हाँ, वेरी गुड, गुड आफ्टर थॉट सना। तो देखिए कि मेरे और आपके पास डायरेक्ट वही तो नहीं आती, अल्लाह ने जिसे अपने रसूल बनाकर चुन लिया, फरिश्तों में से चुन लिया, तो उनके जरिए वही पहुंचा दी। फिर जिन इंसानों में से चुनकर उनको रसूल बना दिया, नबी बना दिया, तो उन तक वही पहुंचा दी। और फिर वो जो खास वही है, वो हम इंसानों में से भी अल्लाह ने हमको चुन लिया, और हम तक ये वही इलाही या कुरान पहुंचा दिया। वी आर द पार्ट ऑफ दैट गोल्डन नोबल चेन। अब आप देखिए कि क्या ये कुरान सारे इंसानों के हाथ में, सारे जिन्नों के हाथ में है इस वक्त? नहीं। आप आज देखिए कि आज इस वक्त हम अगर इंडिया में है, मुंबई में है, तो किस किस की इबादत हो रही है, व्हाट सीजन इज गोइंग ऑन, है ना? तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स है कि इतना शिर्क हो रहा है। अल्लाह का कितना एहसान है कि हम उस शिर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम कुरान लेके बैठे, और इस वक्त हम तौहीद पर जमे हैं अल्लाह के हुक्म से। किसने हिदायत दी? अल्लाह ने। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि हम इस गोल्डन नोबल चेन का हिस्सा है। तो हमको किसने पसंद किया, किसने चुना? अल्लाह ने चुना। और अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, तो हमने किस चीज को चुना? हमने भी सिरात मुस्तकीम को चुना। इट इज अ टू वे प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या हम लकी है कि नहीं? हम कितने लकी हैं? अल्लाह का कितना एहसान, उसका करम, और ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है कि उसने हमें, हमारे दिलों में इस्लाम की मोहब्बत भर दी, हमें हिदायत दे दी, और हमें भी चुन लिया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा जितना हमको कयामत के बारे में मालूम है कुरान से, क्या उतना बाकी सारे इंसानों को मालूम है? तमाम इंसानों को जितना हमको मालूम है कुरान के जरिए कि कयामत के दिन क्या होगा, और किस तरह अमाल नामे तौले जाएंगे, तो पुल सिरात पर से गुजरना होगा, डू वी नो? क्या दूसरे लोग को इतना सब मालूम है? नहीं बाजी, उनके पास हिदायत नहीं आई। अभी तक हमको भी बहुत थोड़ा ही मालूम है, लेकिन क्या हम उस गैब का हिस्सा बने कि नहीं बने, बताओ? बन बन गई। गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वी आर इन द इनर सर्कल ऑफ अल्लाह, द चोजन वंस। तो फिर हम वीआईपीज हैं, हम रेड कारपेट पे हैं अल्लाह के। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन इर्तदा, सिवाय
जिसे वो पसंद करे, किसमें से, मिर रसूलिन, अपने रसूलों में से, व इन्नहु, फिर बेशक वो, कौन, अल्लाह, यसलुकु, वो चलाता है। फिर से दूसरी बार वर्ड आया यसलुकु, सिल्क वर्ड है। देखिए यसलुकु में आपको सिल्क नजर आ रहा है सना? जी बाजी। तो आयत 17 में भी था यसलुकु, यसलुकहु अजाबन स्वादा, कि वो चढ़ाएगा, बढ़ाएगा उनको जो मुंह फेरे अल्लाह के जिक्र से, सऊदा नाम की पहाड़ी पर। तो चलाने के लिए ये वर्ड आता है। यहाँ पे अल्लाह ताला किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? देखिए कि अल्लाह वो चलाता है, मिन बैनी यदैही, अब रसूलों की बात हो रही है ना, तो ही यहाँ पर रसूलों के लिए, तो रसूल के दोनों हाथों के दरमियान, मिन बैनी यदैही मीन्स इन फ्रंट, दोनों हाथों के आगे कर लीजिए, दोनों हाथ आगे कर लीजिए अपने, तो इसका मतलब क्या है? फ्रंट, बिफोर, प्रेजेंट के लिए भी आता है। वमिन खल्फिही, और उसके पीछे, अभी दोनों हाथ ऐसे इस तरह पीछे कर लो अपने, तो पीछे साइड, खल्फी यानी पीछे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के आगे और दोनों हाथों के पीछे क्या चलाता है अल्लाह? रसदा, रसदा गार्ड्स, मुहाफिज, फरिश्ते, अपॉइंटेड, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ताला ने जो रिसालत रखी है ना, उस रिसालत की हिफाजत भी की। एक रिसालत की हिफाजत वहां आई थी कि अल्लाह ने आसमानों पर ही पहरे बिठा दिए थे कि जिन्नात जो है वो उचक ना ले वही को, और वो वही इलाही अल्लाह की बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहे। और दूसरी हिफाजत अल्लाह ताला अपने वही इलाही की, यानी अपने मैसेज की, कैसे करते हैं? कि अपने रसूलों के आगे और पीछे फरिश्तों की फौज हिफाजत के लिए। अब क्यों फरिश्ते हिफाजत के लिए आगे और पीछे? क्योंकि फिर से ये सूरह जिन है, और हर इंसान के साथ एक जिन होता है ना। अब अल्लाह ताला ये चाहते थे कि कंप्लीट हिफाजत हो अल्लाह के पैगाम की, तो फरिश्ते आगे और पीछे। तो अब बताओ मेजॉरिटी कौन और माइनॉरिटी कौन? एक जिन है हर इंसान के साथ, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक जिन है। अब अल्लाह ताला ने आगे भी फरिश्ते पीछे भी फरिश्ते, तो अभी जिन तो एक रह गया और फरिश्ते ज्यादा, तो फिर कौन पावरफुल? फरिश्ते। तो क्या फिर वो जिन अल्लाह के वही, अल्लाह के पैगाम को चुरा सकता है? नहीं। उसमें कोई दखल अंदाजी कर सकता है? हरगिज नहीं। तो ये अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी दे दी। अब बात फिर से समझ आई? सूरह बकरा की आयत नंबर 2, ज़ालिकल किताबु ला रैब, कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई इसके अंदर से ना कुछ चुरा सकता है ना कुछ मिला सकता है। इंसानों की तो ताकत ही नहीं, और जिन्नों के लिए भी अल्लाह ने इंतजाम कर दी। साहबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी जिन है? आपने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी एक जिन है, लेकिन मैंने क्या किया हूँ? अपने जिन को क्या बना लिया हूँ? मुसलमान बना दिया। हाँ, वो भी क्या है? अल्लाह का फर्मा बरदार बन गया है। सुभान अल्लाह। कैसे ना बने? इतने सारे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए। हम्म। एक मर्तबा एक वाकया भी आता है कि एक जिन जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ लिया था, और चाहते तो क्या करते?
उसे बंदी भी बना लेते, चाहते तो उसे बंदी बना लेते, इम्प्रिजन कर लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। कोई जानता है इसकी वजह? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी। क्या दुआ थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की? राइट सुरैया। कि उनको जो मतलब दिया था जिनों पर, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो आज से पहले ना किसी को मिली, ना आज के बाद कयामत तक किसी को मिली हो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नों पर भी पावर दे दिया था। तो जिन जो थे उनका रिमोट कंट्रोल अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते तो किसी जिन को बंदी बना लेते, उनसे वो काम करवाया, क्योंकि उनके पास बहुत स्पीड थी। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे ऐसे जबरदस्त काम करवाए, किसके लिए? अल्लाह की खातिर और अपनी उम्मत की खातिर। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि वो बिल्कुल चैलेंज करे सुलेमान अलैहिस्सलाम को, क्योंकि हम जानते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग सो हम्बल कि उन्होंने उस जिन को छोड़ दिया, जाने दिया। फरमाया अगर मैं चाहता तो इसे बंधवा कर पूरे शहर में दौड़ाता, खिंचवाता और बच्चे उसके साथ एज अ खिलौना खेलते या शरारत करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम के आगे पीछे 4 फरिश्ते होते थे। जब जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करते, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के आगे पीछे 4 फरिश्ते होते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यकीन आ जाए कि उन्होंने अपने रब का पैगाम सही तौर पर पहुंचाया। या फिर जो बारी बारी फरिश्ते सुबह शाम आते हैं, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते, शैतान से भी और जिन्नों से भी। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट आयत ऑफ द सूरा। क्या हमारे साथ भी, अच्छा इस आयत पे चलने से पहले जरा गौर कर लीजिए कि क्या हमारे साथ जिन है? बिल्कुल है। हर इंसान के साथ एक जिन है, ठीक है। क्या हमारे साथ फरिश्ते हैं? बिल्कुल है। हमारे साथ भी 2 फरिश्ते हैं। तो फिर 2 फरिश्ते वर्सेस 1 जिन, तो किसकी जीत होनी चाहिए? कौन ज्यादा पावरफुल? फरिश्ते। फरिश्ते, है ना। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने हमको जिन्नों से और जिन्नों के शर से बचने के लिए जिक्र अस्कार सिखाए या नहीं सिखाए? बिल्कुल सिखा दिए। हमारे पास कुरान है, हमारे पास दुआएं हैं, हमारे पास अल्लाह का जिक्र है, जिससे जिससे वो जिन हमसे दूर भाग जाए। तो होना तो ये चाहिए ना कि आपको पता है जब भी हम कुरान का जिक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो क्या होता है? कौन आ जाते हैं हमारे पास मैग्नेट की तरह? फरिश्ते बाजी। हम्म। तो फिर ये हमारे हाथ में है ना कि हम हर वक्त फरिश्तों से घिरे रहे या जिन्नों से और शैतानों से घिरे रहे। ये किसके हाथ में है? ये भी अल्लाह ने हमारे हाथ में दे दिया है कि तुमको किसकी कंपनी पसंद है। तुमको फरिश्तों की कंपनी पसंद है तो तुम्हारे पास फरिश्ते रहेंगे, करो अल्लाह का जिक्र, फरिश्ते ही फरिश्ते तुम्हारे साथ अल्लाह का जिक्र करेंगे। और अगर तुम्हें जिन पसंद है, शैतान पसंद है, तो करो फिर अल्लाह का जिक्र, छोड़ दो लड़ाई झगड़ा गीबत
करते रहो, तो हराम काम करो तो तुम्हारे साथ वो कंपनी होगी जो तुमको पसंद है। एवरी टाइम द चॉइस इज योर्स। इसलिए फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया ये दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की। हर वक्त हिदायत चाहिए हमको कि हम मैं क्या चूज करूं। मुझे नहीं पता अल्लाह, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं जो चल रहा होता है उसके अंदर गुम हो जाता। हाथ में फोन लिया, एक रील के बाद दूसरी रील, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, हम गुम हो जाते हैं उसमें। और फिर वो देखना शुरू करते ही सारी फौज आ जाती है इधर शैतानों की। वो इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इतना मजा आता है कि हमारे कितने घंटे गुजर जाते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन कुरान लेके बैठो, तिलावत करते बैठो, तो ऐसा लगता है बाप रे इतना तो कर ली मैंने, और तो कोई करता ही नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। मेरे घर में भी और कोई कुरान लेके नहीं बैठता है, और कोई नमाज नहीं पढ़ता है, सो आई एम सो गुड। अब तकब्बुर आ गया भाई। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन कि हम कैसे और किस तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और हमारी चॉइसेस, हम क्या चूज करते हैं, राइट। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने इतनी हिफाजत फरिश्तों से क्यों करवाई, इसकी वजह बताई गई आयत 28 में, लास्ट आयत। क्यों अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे और पीछे अल्लाह ने फरिश्ते हिफाजत के लिए ली, आयत 28, ली ताकि, सो दैट, या अलम, वो जान ले, ताकि वो जान ले, कौन जान ले, अल्लाह जान ले, अल्लाह के बंदे भी जान ले, अल्लाह भी जान ले, अल्लाह के बंदे भी जान ले। क्या जान ले, अन के, कद, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, अब लगू, कि उन्होंने पहुंचा दिए। किसने पहुंचा दिए, उन फरिश्तों ने पहुंचा दिए। पहले तो अल्लाह क्या जानना चाहते हैं कि जो फरिश्तों ने वही लेकर आई, क्या उन्होंने पहुंचा दिया, क्या, रिसालाती रब्बिहिम, उनके रब के पैगामात, रिसालाती मैसेजेस, पैगामात, वही के जरिए, क्या फरिश्तों ने बिल्कुल सही सलामत, जैसे के तैसे, वर्ड बाय वर्ड, हुरूफ बाय हुरूफ, हर पैगाम जैसा का तैसा सही सलामत पहुंचाया है, नहीं पहुंचाया वो। और अहाता, और उसने अहाता किया हुआ है, घेरा हुआ है। अल्लाह एंश्योर्स, अल्लाह ने घेरा हुआ है। किस चीज को घेरा हुआ है, बिमा लदईहिम, बिमा साथ जो, लदईहिम उस उनके पास है, जो कुछ उनके पास है, यानी अल्लाह का हर मैसेज, हर आयत जो वो जो फरिश्ते लेकर आ रहे हैं, उसको अल्लाह ने घेरा हुआ है अपने फरिश्तों के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपनी निगरानी में। वह अहसा, वह और अहसा, उसने गिना हुआ है, काउंटेड, शुमार किया हुआ है। अल्लाह ताला के पास बिल्कुल अकाउंट है कि अल्लाह ने कितनी आयतें नाजिल फरमाई, हर आयत के अंदर कितने हुरूफ है, कितने नुक्ते हैं, कितने कमांड्स है, कितने डूज है, कितने डोंट्स है। अल्लाह के पास सब कुछ अकाउंटेड। आहसा, शुमार किया हुआ, गिना हुआ। क्या गिना हुआ, कुल्ल शैइन अददा, कुल्ल हर एक, टोटल, शैइन चीज को, अददा गिनती के मुकाबले।
गिनती के बारे में। तो अल्लाह को हर आयत की भी गिनती मालूम है, हर चीज की भी गिनती मालूम है। कुरान की कितने आयतें फरिश्तों ने बराबर नाजिल फरमा दी, कौन सी बाकी है, कौन सी चेंज करनी है, कौन सी कब नाजिल फरमानी है, ये सब कुछ बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी में, अल्लाह की सेट सिक्योरिटी में, विद द बाउंसर्स। बाउंसर्स कौन है? इतने ताकतवर शदीद फरिश्ते कि उन फरिश्तों को देखकर जिन भी भाग जाए, शैतान भी भाग जाए। ऐसी टाइट सिक्योरिटी में डिलीवर किया गया हर मैसेज। और इसका प्रूफ हमको किसके स्टेटमेंट से मिला? जिन्नों के स्टेटमेंट से, कि जिन्होंने कह दिया ना कि हम तो आसमानों में बैठते थे, इससे पहले हम तो हर चीज वहां से चोरी कर लेते थे, अब सिक्योरिटी टाइट हो गई, अब फरिश्ते भी बढ़ गए, अब हमको कोई चांस नहीं कि हम आसमानों में पहुंचे, वहां बैठे। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हम पर क्या मारे जाते हैं? शोले बरसाए जाते हैं, सितारों से, आग से हमको भगाया जाता है। तो ये टाइट सिक्योरिटी, इतनी टाइट सिक्योरिटी में फरिश्तों की फौज के साथ ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कल्ब मुबारक पर नाजिल किया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर में क्या फरमाया कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जल्दी जल्दी ना पढ़े, इसको आपके सीने में महफूज भी हम कर देंगे, आपको बिल्कुल याद करा देंगे। और सिर्फ याद ही नहीं करा दिया, महफूज ही नहीं कर दिया, बल्कि हर साल रमजान के महीने में जिब्रील अमीन आते और आपको रिवाइज करवाते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को किसके पास रिवाइज करते? जिब्रील अमीन के अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। नमाज में कितना कुरान पढ़ते वो तहज्जुद की नमाज में। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक रकत में सूरे फातिहा के बाद सूरे बकरा कंप्लीट हो जाती, सूरे बकरा के बाद सूरे आल इमरान, सूरे निसा। सुभान अल्लाह। हम्म? तो रिवीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हर तहज्जुद की नमाज में, और फिर उसी कुरान को दिन में लोगों तक पहुंचाना, और इस कुरान के जरिए लोगों का तज़किया नफ्स करना। हम इंसानों पर कुरान का कितना असर होता है या नहीं होता, हमारा कितना तज़किया होता है या नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने एक और मखलूक जिन्नों का एग्जाम्पल दे दिया इस सूरह में कि ये जिन तो देखो, कुरान को उन्होंने बस गुजरते हुए सुन लिया और इतने इम्प्रेस हुए, फौरन ईमान लाए, फौरन कबूल किया, फौरन शिर्क छोड़ दिया। हमसे तो छूटता ही नहीं, ना शिर्क छूटता है ना बिदतें छूटती है। तो फिर कौन सी मखलूक हमसे बेहतर हुई बताओ? हु आर बेटर देन अस? जिन बाजी। और हम लोग, हालांकि तकब्बुर उनके अंदर भी बहुत है, इब्लीस ने प्रूव कर दिया। क्या इसका मतलब है कि हर जिन के अंदर इतना तकब्बुर है? नहीं। इन जिनों ने तो अपनी सारी हकीकत बता दी ऑनेस्टली, और झुक गए और अपने बड़े की गलती भी कबूल कर ली फौरन, और बिल्कुल बिल्कुल नरमी के साथ ये बता दिया कि इंसान ही हमसे डरते रहते हैं, हालांकि हम तो उनसे ताकतवर है भी नहीं। वो क्यों डरते हैं हमको नहीं मालूम, बट वो डरते हैं तो हम भी उनको डराते हैं। तो इससे बात और भी साफ हो गई
کہ ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر جنہوں نے ہم کو بتایا کہ ہم میں کچھ مسلمان بھی ہے، کچھ قاسط بھی ہے، ہم میں کچھ نیک بھی ہے، کچھ برے بھی ہے، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں. ہم میں کوئی شرک بھی کرتے ہیں اور کوئی نہیں بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے جنوں کو، کسی کو بھی، ابلیس کو بھی انہوں نے صرف بے وقوف کہا، حالانکہ اس نے بہت بہکایا. دوسرے جن جو ایمان نہیں لائے، اگر آپ آیت کھول لو ذرا سا پیچھے جا کر، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لیسنس ہے. آیت 11 میں انہوں نے کہا کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے کچھ صالح ہے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ صالح نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کوئی نیم گیم بلیم نہیں کھیلا، برے برے ناموں سے نہیں پکارا اپنی ہی اپنے ہی لوگوں کو، یعنی جنوں کو. اور ہم کیا کرتے انسان؟ بہت جلدی نیم گیم شروع کر دیتے، بلیم گیم شروع کر دیتے، ایسے ایسے ناموں سے دوسروں کو پکارتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ہم میں سے کچھ نیک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، باقی سارے مشرک ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کہا. So that is one another lesson we will take from here. اور انہوں نے کہا ہم اللہ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، تو پھر ہمارے لیے ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائے، سرنڈر کر دے. ہم میں کچھ مسلم بھی ہے، یعنی فرما بردار، اور کچھ قاسط بھی، جیسے ہم انسانوں میں بھی ہے. پھر مسجدوں کا ذکر آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے، آپ ہمیں نماز کی اجازت دیجئے، سکھائیے. ہم مسجد کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ پوری زمین انسانوں کے لیے مسلح بنا دی گئی ہے، ویسے جنوں کے بھی لیے. تو تم جہاں بھی ہو، اللہ، صرف اللہ کو پکارو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو. ان کا کھانا اور پینا کیا ہوتا ہے؟ حدیث سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم انسان جو کچھ بھی کھاتے ہیں گوشت میں سے، اور پھر جو ہڈیاں بچ جاتی ہے، تو فرمایا یہ جو ہڈیاں ہے وہ جنوں کے لیے کھانا ہے. لیکن کچھ برے جن بھی ہے جو شیطان ابلیس کے فالوورز ہے، وہ ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر رائٹ پیر اندر ڈالے، تو پھر وہ جن جو برے شیطان ہیں وہ ہمارے گھروں میں، ان کے لیے انٹری بلاک ہو جاتی. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت اگر ہم نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ کھانا صرف ہمارے لیے حلال اور جنوں کے لیے حرام ہو جاتا ہے. دے کے ناٹ، وہ شامل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم نے بسم اللہ کہنا بھول گئے تو پھر ہمارے ساتھ کون کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ جن بھی کھانا کھا رہے ہوتے. تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ہم ہمارے گھروں میں ان کو اپنے ساتھ لے آئے یا بسم اللہ کہہ کر ان کو بلاک کر دیں. کیا ہم ہمارے کھانے میں ان کو شریک کریں؟ جب ہم ٹوائلٹ انٹر کریں تو ہم نے یہ دعا پڑھ لیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب بھی ہمیں ہماری اولاد بھی کہیں جا رہی ہو تو کون سی دعا ہم ان پر پڑھ کر پھونک دے؟ بچوں کے لیے اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اس سے کیا وہ ہر برائی کے شر سے، جنوں کے شر سے، اور ہر بری نظر سے سیف. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر ہم اپنے آپ پر بھی دم کریں اور
اپنے بچوں پر بھی دم کریں انشاءاللہ، تو جنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔